कि 100 ईयर्स ओल्ड SS गार्ड इन कोर्ट इन जर्मनी। उन्होंने कहा कि भी ये जड़ा कैंप गार्ड सी जिहदे च कि 3518 जूश प्रिजनर्स रखे हुए सी। ये सैकेसेनहॉसन ये कोई प्लेस है बर्लिन के नेड़े और उहदे लई उहदा ट्रायल हो रहा है। ये तो 80 साल बाद भी यहूदी कौम जिहड़ी है वो टिक के नहीं बहन दे रही कातलां नूं कि भी असीं इन्हां दे जुर्मां लई जवाबदेह बनाना है। ठीक है, जिहड़े तुसीं वार क्रिमिनल हो जिन्हां ने तुसीं सिखां दी नज़रकुशी कीती है, वी विल चेज यू, फाइंड यू, एक्स्ट्राडाइट यू, ट्राई यू एंड हैंग यू। Viewers, welcome back on our program. So viewers, end वाले section ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जो लफज वार क्रिमिनल इस्तेमाल होंदा है सो ज़ाहिर है कि ये सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद ही न्यूरमबर्ग ट्रायल चले और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी एस्टैबलिश होए। उन्हां दे अपने पैरामीटर ने। मकसद ये सी कि जिन्हां ने नाजियां दा ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੋਲਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ, ਜਿਪਸੀ, ਹੋਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ। पर यह काम यहूदी कौम ने अपने जिम्मे लै लिया जदों उन्हां दा नेशन भी बन जाता है इजराइल। वो एक वक्री कहानी है कि असीं छड्डना नहीं है। जिन्हां जिन्हां नाजियां ने गैस चैंबरां दे विच और दूसरे तरीक़िਆਂ नाल परसीक्यूट कीता है और 1945 दे विच दूसरा संसार जंग खत्म हुंदा 1939 शुरू होया। हुण 75 साल तो 1945 नूं हो गए। जिहड़े क्राइम होए ने वो बिटवीन 1940 एंड 45 होए ने। सो ज़ाहिर है 80 साल, बिल्कुल 80 साल बाद भी वो चैन नाल नहीं बैठे। उन्होंने मिस्टर आइकमैन उन्होंने अर्जेंटीना चों उन्हां दी मोसाद कढ़ के लगई बोरी च पा के इजराइल जाके ट्रायल करके हैंग करके जिहड़ा खत्म कीता 4 चफेरे। हुण अज जिहड़ी खबर सारे मीडिया च है कि 100 ईयर्स ओल्ड SS गार्ड इन कोर्ट इन जर्मनी। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਹ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋਸੈਫ ਐਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਗਾਰਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ 3518 ਜੂਸ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਕੇਸੈਨਹੌਸਨ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੈ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो व्हील चेयर के उत्ते 100 साल का ये जड़ा मर्डरर है उन्होंने लिया जाता है। उन्हें ब्रीफ केस है, उन्हें मूँह के उत्ते ढकिया होया ब्लू फाइल ताकि फोटोग्राफर फोटोग्राफी ना कर सकन और उदा वकील भी किया होया। उन्होंने कहा कि बई इस सारे च उदा तो 21 सालों का सी, गार्ड उदों बनया 1992 हुण 101 साल का है। उन्हें तो ऑर्डर अब ये किया और कुछ नहीं किया। पर जिहड़ी गल मैं ये कहना चाहुंदा है भी साडे लोग जिन्हां ने 36-37 साल पहला देखा कि जून 84 च किवें वार क्राइम कमिट किए इंडियन सिस्टम ने, नवंबर 84 की किया मुसलमानों के हवाले नाल गुजरात दे विच और लगातार हो रहा है भी। ये तो 80 साल बाद भी यहूदी कौम जिहड़ी है वो टिक के नहीं बहन दे रही कातलां नूं कि भी असीं इन्हां दे जुर्मां लई जवाबदेह बनाना है। ਤੇ ਅਸੀਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ ਯੂ, ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਯੂ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੈਂਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 33 ਗੌੜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 33 ਗੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦੀ ਤੇ ਵਧੀ ਚੰਦਰਮਾ 15 ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਪੂਰਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, 13, 14 ਤੇ 15 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਅਗਮ ਬਖਾਨ, ਅਰਧ ਉਰਦ ਵਿੱਚ ਸਮ ਪਹਿਚਾਨ, ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਅਮਾਨ, ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਅਰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਉਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਰਧ ਉਰਦ ਵਿੱਚ ਸਮ ਪਹਿਚਾਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 13ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਅਮਾਨ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਧ ਉਰਦ ਵਿੱਚ ਸਮ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 14ਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ 14ਵੀਂ ਥਿਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚਾਂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਕਣਕ ਵੰਨਾ ਹੋਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 14 ਲੋਕ ਮਝਾਰ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ 14ਵਾਂ ਦਿਨ, 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਬਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 14 ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, 14 ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੈਂ ਬਸੈ ਮੁਰਾਦ, ਕਿ ਇਹ ਲਿਊਨਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ 14 ਵਰਲਡਸ, 14 ਤਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੇਅਰ ਫੋਲੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੇਅਰ ਫੋਲੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਰਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ
ਹਿੰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਰਾਰ, ਰਾਮ, ਨੀਲਕੰਠ, ਨਰਹਰ, ਨਿਰੰਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਓ। ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੰਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼, ਪਸਰੈ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਥੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਕੇ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸਰੈ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਥੀਰ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਆਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬਚਲ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।